қаҳрамони ҷадиди ҷаҳон Татсио Григалашвили вохӯрдаем. Он очень хороший, очень сильный. тошканд мезбони яке аз бонуфузтарин мусобиқоти сол. қабл аз ин ки ин рӯйдоди ҷаҳонӣ дар ин ҷо баргузор шавад, мезбонон бо эътимод ва боварӣ чандин мусобиқоти ҷаҳонии дигарро гузарониданд ва ин гӯшаи ифтихорот сароҳо аз самболи ҷудо дар ҳумо арена аст. مجموع اگر گیریم در تاشکند در جمهوری ازبکستان همسایه ما بسیار مسابقه های بین المللی میگذارند. از نمود گشتین جدو سر کرده قهرمانی آسیا، گران پری تاشکند و گران سلم تاشکند که نو مرحله هستند برای گرفتن همون سطح استانداردی جهانی جدو و برای دریافت کردن همون قهرمانی جهانی یک زینه هستند. و چنان که معلوم است ما شاهد هستیم با واسطه تلویزیون ورزش ما دیده ایستاده‌ایم که همه مسابقه در یک سطح بالا میگذرانند. چه گران پری چه گران سلم، 3 بار 4 بار قهرمانی آسیا ما شاهد هستیم که ورزشگران ما هم چمپیون شدند در همین مسابقه و این یک سطح بالا بود و فدراسیون بین‌المللی جهانی با تصمیم گرفت که قهرمانی جهان 35مین به تاشکند داده شود. اگر شما نگاه کنید در رشته‌های ورزشی دیگه اونقدر صاحب نام نیست، فقط یه جودویی که پیشرفت کرده. پس توقع هم بود که یه همچین ارگانیزیشنی بکنه. شما بهترین مربی دنیا رو بالا سرش داره. تمام پولی که برای جودو کنار گذاشتن مبلغ بالاییه. پس باید یه همچین چیزی رو در نظر میگرفت. من فکر میکنم کشورهای آسیایی الان تو جودو خیلی خوب شدن. ازبکستان خیلی داره سرمایه گذاری میکنه، آذربایجان خیلی داره سرمایه گذاری میکنه. جودو لولش فرق میکنه با رشته‌های دیگه. امیدوارم که یه روزم بشه این مسابقات تو تاجیکستان کشور شما ببینید. Bu yoqqa chiqib olasiz, sal chiqib. Birinchi bu yoqqa chiqing. Qolganlar qarab turinglar, yigitlar. Mana bu o'zgardi-ku bugun, hozir hamma dovdiraydi. Menga bering. Mana ma'mullar hamma дар ҳар мусобиқоти ҷаҳонӣ яке аз бахшҳои муҳим ин расми кушодашавӣ он аст. ин ҷо дар саҳни ҳумо арена дастандаркорони маросими ифтитоҳи мусобиқа дар ҳоли тамрин буданд. mana shu tagidan tonnelni tagidan o'tayotganda mana shunaqa o'tib kelasizlar. Hamma mana shunaqa o'tib keladi. ин ҳам тамоми парчамҳои иштирокчие ки дар мусобиқоти қаҳрамонии имсола ширкат хоҳанд варзид ва миёни ин ҳама парчамҳои ин дастандаркорон ки қарор аст як намоиши вижаи театри кунонидашудаеро манзури бинандаҳо гардонанд. дар миёни ин парчамҳо парчами серранги тоҷикистон ҳам нуҳуфтааст. дӯстони азиз, ва ин ҷо ҳам як машғулият ё як тамрине қабл аз баргузории рақобатҳо мекунанд ва хоҳем дид ки чӣ гуна як расми кушодашавӣ бо суннату анъанати қадимии ӯзбекистониҳо баргузор хоҳанд кард. Burasıncı. Nima kutyapsan? Bu tomondan to'g'ri ket. Tartiblash bo'yicha. مسابقه قهرمانی جهانی که در تاشکند گذشت این در تاریخ
ثبت می شود و میمونه، چونکه این 35مین چمپیونات جهان به حساب می رفت و برگزاری و همون کورهایی که در مسابقه جهانی می گذرد، یعنی از جهت تشکیل کردن همین مسابقه در یک سطح بلند گذرانده شد، چونکه تمام شرایط، تمام همون شرایطی که با استاندارد جهانی بودند برای ورزشگران، برای میمانان، برای مخلصان، برای مخلصانی که از خارج آمدند مهیا شده بودند و این چمپیونات در یک سطح بلند گذرانده شد. Diqqat qiling, Toshkentdan gapiramiz. Bugun 9-oktyabr. Soatimiz millari 15dan 30 daqiqa o'tganligini ko'rsatmoqda. ин ҳам як клип ё лавҳаи ҷаззобе ки парчами федератсияи ҷаҳонии ҷудо ба василаи 3 карат барандаи нишони биринҷии бозиҳои олимпӣ ва қаҳрамони ҷаҳон Ришод Собиров ба маҳалли баргузории мусобиқа бурда мешавад ва дар муддатзамони сипарӣ мешуда чӣ саҳнаҳои ҷолибе дар Тошкент иттифоқ меафтад. I want to wish the next organizer, Uzbekistan, good luck and lot of success. Welcome to Uzbekistan. Markaz, aloqa kerak. Bizlar yekni topdik. Muharrirlar yo'l olmoqda. Olimpiya o'yinlari sovrindori, 2 karra jahon chempioni Rishod Sobirov keltirdi. Ladies and gentlemen, the flag of the International Judo Federation is being brought in the arena by 3 times bronze medalist of the Olympic Games, twice world champion Rishod Sobirov.
2022. Welcome to Uzbekistan. Algeria. و این هم پرچم‌های کشورهای اشتراک کننده که قرار بود یکی پای دیگری از پیش تماشاچیان برده شوند. Burundi. Sweden. Tajikistan. Turkmenistan. Chinese Taipei. Tunisia. Turkey. United Arab Emirates. Ukraine. United States of America. Venezuela. Zambia. Uzbekistan. همین طور پس از بخش پرچم‌ها صحنه‌هایی بودند که ازبکستانی‌ها با افتخار از میراث سنتی خلق‌های آسیای مرکزی به نمایش می‌گذاشتند. محل برگزاری مسابقات قهرمانی جودوی جهان، آنچه که صحنه مسابقات را زینت ببخشید، آرایش و صحنه‌سازی دستاندرکاران بود. اگرچه این جنبه مسابقات را نگذاشتند که نواربرداری کنیم، ولی تا حدی توان این تصاویر به دوربین ما افتید. مسئله همون آرایش دادن همون زال، تالار، پرس کنفرانسیا، جای داوران، جای مخلصان، جای همون ورزشگران، تمرین‌های ورزشگران، این با استاندارد جهانی همه مسئولیت کرده می شود و متخصصان جهانی از فدراسیون جهانی می بیایند و کار میکنند. در مدت 2 ماه و 3 ماه پیش از مسابقه گذراندن برای آرایش دادن هر یک چمپیونات جهان. اگر گیریم در توکیو سال 2020 اگر خطا نکنم کمتر دیگر خیلتر بود، ولی در چمپیونات که در تاشکند گذشت او آرایش باز هم تکمیل دادن و باز جالبتر شد و این البته به متخصصان خارجی نمیشد، البته از فدراسیون بین المللی جهانی با دیگر متخصصان دیزاین، با کارگردان همون تلویزیونی همه اشتراک میکنند و با یکجایی کار میکنند و این چمپیونات رو به یکی از نگین همین ساحه‌های ورزش تبدیل میتن که هم مخلصان هم ورزشگران از این قانع شوند. چه اتفاقات در محل تمرین در روز دوم مسابقات افتاد؟ فروخ صابیروف با شاگردش امامعلی نورعلی در حال بدن گرم کردن بودند. قبل از مسابقات
фарух собиров эҳсоси хеле хубе дошт. ما بسیار تیاری خوب دیدیم برای چمپیونات جهان. خیلی با همه ما معلوم است که این چمپیونات جهان بین کلانسالا است که این امام علی نورعلی بار اول است که در کلانسالا اشتراک میکند. امیدوارم که گشتینی نغز میگیرند. در وزن 66 با همه ما معلوم است که المپیسک چمپیون اشتراک دارد، چمپیون جهان اشتراک دارد، چمپیون اروپا اشتراک دارد، چمپیون آسیا. همه اینها در یک گروپ ها می باشند. امید داریم که امام علی نورعلی یکم صحبت که با دولت کوبا است. ما امیدواریم که انشالله موفق می شود. ما حال المپیسک چمپیون را حساب نمیکنیم. اول باید هر یک مربی باید یکم صحبت کرده فکر کند که از او گذشتن و همه ما معلومات که چمپیونات جهان است. یگان کس به تیاری نمیاد، همه تیاری خوب دیدگی است. ما میدونستیم که در این تمرینات که یک 4 آدمی که در ریتینگ یکم دوم سوم چهارم بود، ما با یا ممکن که یکم صحبت کرد، ممکن دوم صحبت کرد که وا میخوریم. این وقتی که از ریتینگ دورتر باشی با آدمایی که ریتینگ که اول است تا چهارم است با یا ممکن که یکم صحبت کرد، ممکن دوم صحبت کرد وا بخوری. برای بسیار تیاری دیدگیم. خیلی جوان است. امید داریم که گشتینی خوب میگیرد. ورزشگر جهان ما یعنی نورعلی با یک غرور تاجیکی، با یک حس ملی و یکی از بهترین گشتینا در همون روز نشان داد و مخلصان و تمام همون کارگردانان فدراسیون بین المللی جودو قانع کردند که البته تاجیکا هم مثل دیگر دولت‌ها یعنی ژاپن، گرجستان میتوانند با تمام همون ورزشگران بهترین جهان یعنی رقم یک جهان رقابت کنند و بعد از تمام و آخر رسیدن همین سبقت باز اون متخصصان فدراسیون بین المللی جودو پیش ما اومدن و ما واقعا صحبت کردیم، گفتن که بچه ها شما یکی از بچه های بهترین هستند و واقعا در آینده میتوانند صاحب مدال شوند و مخصوصا واقعا برای قرار کردن که امام علی نورعلی یک جوان بسیار آینده دار است و در آینده همون نشانه های بلند ورزشی از اون گشتین جودو میتوانند و این رقابت بهترین بود همون روز به حساب میرفت. خود همون شوره لاره تگوساک و چمپیون جهان است ولی شوره است و همونجا قید کرد که امام علی نورعلی بهترین ورزشگر همین روز به حساب میرفت. With a trick question for both of you. You can give one single name for your player of the day. Single name. A single name. Yeah, player of the day. Are you really going to think you just spoke 10 minutes about the same person? Go on. I'm going to go outside the medals. I'm actually going A player of the day. Yeah, well, For me, where he is, Imam Ali. Imam Ali from Tajikistan, who gave Abe a serious run for his money. Terrific. Dennis. پس از انجام رقابت‌های روز اول از ابی هیفومی در مورد رقابتش با امام علی نورعلی هم پرسیدند. این هم پاسخ ابی. You looked very confident all day, but there was one fight early on. شما در طول روز خیلی فعال بودید، اما در رقابت با امام علی نورعلی مبارزه طول کشید. فکر میکنید رقابت بدی بود و در چنین موقع چی حسی دارید؟ این بار مبارزه سختی داشتم، مخصوصا تمرکزم سر همین رقابت بود. فکر میکنم زمان برای تحمل و پرتاب کردن وجود داشت و همچنین به برتری خود و آمادگی حریف هم باور داشتم. واقعا حریفم یک مبارز خیلی سرسختی بود. اگر گیریم در عموم همه وزن‌های ما رقابت خوب نشان دادن، چون که سبقت‌ها بریدن و به مرحله دوم گذاشتن، ولی
باز مشکلی در چی است؟ مشکلی در متخصص است. ما سیستم نداریم. اگر پیش از چمپیونات جهان 3-4 زبور بین المللی رفتیم، یک زبورای کلان تشکیل کردیم با دولت‌های خارجی در جمهوری تاجیکستان، یک تجربه کلان گرفتیم، بعدا به مسابقه قهرمانی جهان تاشکند رفتیم. ما نشان دادیم که ما مدال ممکن قهرمانی جهان آوردیم، ولی متاسفانه ما تیار نیستیم. اگر در عموم دسته وزرای جمهوری تاجیکستان گیریم، همون از جهت سیستماوی فقط یک ورزشگر کار میکنه، ساما محمد بیکا، چون که وای قطع عام متخصص جبانی کار میکنند، همون ترینر فیزیکی دیگر است، همون آدمی که فارماکولوژی کار میکنه وای دیگر است، از جهت پسیکولوژی آدمی دیگر کار میکنند. همون یگانه ورزشگری است که این ساما محمد بیک است. قهرمان جدید جهان تاتیو گریگالاشویلی واخوردیم. Он очень хороший, очень сильный.